Over the years, I've taught Korean over 1,000 students, and the most common question I get is, how can I improve my Korean quickly? Everyone has their own reasons for wanting to learn faster. Maybe you're planning a trip to Korea soon, or you want to talk with your Korean friends, or perhaps you just want to understand Korean dramas or movies without subtitles. Whatever your reason, today I'm going to find out the best ways to quickly improve your Korean and have natural conversations with native speakers by talking with several Korean teachers. First, let's find some Korean teachers on italki. Since 2021, I've been teaching Korean almost every day on italki with one-on-one lessons, so it's really familiar with me. On italki, there are over 30,000 teachers worldwide, so you can easily find the great teachers by looking at their profile. Once you have picked your teacher, you can book a trial lesson. Click on the lesson button to see the teacher's available times. Choose a time that works for you. Select the tool you will use for the lesson and pay for it. If you use my promo code MORNING for your first lesson, you can get an extra $5 when you buy a $10 lesson. After you pay, your lesson will be booked. The first teacher is Joni. Teacher Joni has been learning various languages such as English, Chinese, Spanish, Thai, and Indonesian as a student for a long time, and now teaches Korean on italki as a teacher. The second teacher is Ji-eun. Teacher Ji-eun has been teaching English and Korean to both children and adults for over 10 years, so she has a lot of teaching experience. The third teacher is Karam. Teacher Karam lives in Spain and teaches both Korean and English through italki, so she has various language teaching experience. And there is no subscription fee, you just pay per lesson, which makes it super efficient. You can also filter by your available time, so you only see teachers who can teach you whenever you're available. I booked lessons with 3 teachers, so let's dive into our conversations. 한국어는 배우기 어려운 언어라고 생각하시나요? 네네. 제가 가르치기 시작하면서 더 그러더라고요. 한국어에는 뭐 노랗다도 뭐 노르스름하다, 노르끼리하다 뭐 이렇게 여러 가지 표현도 있고 존댓말도 있고 높임말 표현도 있고 학생들 입장에서는 상당히 네. 어려운 언어가 아닐까라고 그렇게 생각해요. 네네. 자신의 모어가 뭐냐에 따라 다를 것 같아요. 중국 사람이나 일본 사람에게 조금 더 쉽겠죠. 아무래도 한자 문화권이고 특히 일본 사람한테는 문법이나 이제 문장 구조가 비슷하니까. 네. 그런데 결국에는 뭐 한국어를 더 소비하고 접하는 사람들이 잘하게 될 거라고 생각해요. 네. 네, yes 네. and no. 먼저 한국어는 한글이 너무 쉬우니까 네. 진입장벽이 낮은 언어라고 생각하거든요. 네. 한글은 솔직히 마음만 먹으면 하루 이틀 안에 배울 수 있다. 진입장벽은 낮아서 한글이랑 초급 문법까지는 무난하게 넘어갈 수 있는데 네. 이제 문제는 네. 중고급, intermediate advance, 그 중고급 문법이랑 이거 엄청 복잡하잖아요. 맞아요. 그래서 어려운 언어다 할 수 있죠. 처음에는 쉽지만 갈수록 어려워지는 언어다. 이렇게 네, 보면. 맞아요. 한국어를 배우는 학생들이 자주 하는 실수나 어려운 부분은 뭐가 있을까요? 사실 많죠. 근데 이제 발음은 특히 이제 어나 오 이게 네. 배우는 학생들 입장에서는 오가 너무 비슷한가 봐요. 그래서 그거나 이제 여가 들어가는 거 한국 문법 중에서도 뭐 하려고 했어요. 려가 들어가는 거 뭐 네. 으로 가다 뭐 으러 가다 이제 러나 려 들어가는 것들 네. 그런 것들 발음 굉장히 어려워하는 것 같아요. 그리고 뭐 리을이 같이 연음돼서 나올 때 어울려요 이런 것들. 맞아요. 번역을 그렇게 해요. 네. 네. 자기 언어에서 한국어로요? 맞아요. 네. 뭐 예를 들어서 제가 최근에 학생이랑 수업을 하다가 이 학생이 이 실수를 했는데 play games 이 말을 하고 싶었나 봐요. 네. 네. 저한테 게임을 놀아요 이렇게 얘기하더라고요. 네. 그래서 정말 공감이 돼요. 번역했구나. 네. 번역했다 이 생각을 해서 번역하지 마세요라고 했던 기억이 있어요. 네. 무작정 교재부터 사기.
아, 그 시중에 나와 있는 교재 레벨 1부터 레벨 10까지 다 산 다음에 네. 이걸로 해서 레벨 여기까지 하면 한국어 말할 수 있겠지? 약간 이런 음, 막연한 기대감으로 돈을 엄청나게 써서 교재를 산다거나 아니면 음. 왜 단어도 뭐 Essential Korean Vocabulary 1000 Vocabulary 네. 이런 책을 사서 내가 1000단어를 배우면 한국어 어느 정도 말할 수 있겠지? 라는 잘못된 기대감으로 네. 돈만 약간 낭비하게 되는 아, 그리고 나서 선생님들한테 오잖아요. 제가 책이 맞아요. 이렇게 많은데 한국어를 못해요. 대부분 그렇잖아요. 네, 맞아요. 네. 그리고 열심히 음. 책으로 공부해도 말을 음. 못해요. 이렇게 맞아요. 하잖아요. 우리 세 번째로, 음. 한국어 말하기 실력을 빨리 늘릴 수 있는 방법이 뭐라고 생각하세요? 학생들 중에서 확실히 네, 조금 더 빨리 자연스럽게 말하는 학생들은 네, 좀 뭐 한국 드라마나 영화나 음, 가사들을 아무래도 좀 노출이 많이 된 학생들 또 그걸 네, 좋아해서 자주 본 학생들이 좀 네, 빨리 늘긴 하더라고요. 근데 음, 언어를 말하기를 듣기를 그것만 해서 는다고는 할 수 없는데 조금 도움이 네, 되는 면은 없지 않아 있는 것 같고 또 말하기 연습은 또 학생들 입장에서 실수하면 어떡하지 그런 거 되게 걱정 많이 하고 네, 아는데도 말 못하고 알았는데 사실 알았는데 말 음, 못하고 그래서 네, 저희처럼 이렇게 1대1로 실수해도 이제 네. 더 도와주려고 노력한 선생님들이 있는 아이토키 같은 곳에서 하면 좋지 않을까 싶어요. 우선 네, 한국어에 많이 노출되어야 한다고 생각을 해요. 네, 음, 의식적이든 무의식적이든. 네, 네, 평소에 내가 하는 말들을 한국어로 말하는 연습을 하면 말하기 실력을 빨리 늘릴 수 있을 것 같아요. 네, 평소에 아, 하는 말들. 네, 일상적인 말들이요. 맞아요. 일상적인 말들, 뭐 음, 뉴스나 신문 같은 거 말고. 그래서 저도 영어를 이렇게 회화를 배우기 전에는 네. 정말 How are you 대답도 잘 못했고, 네, 음, 맞아요. 그랬는데 이제 일상에서 내가 쓰는 말들을 영어로 생각해보고, 뭐 아이토키 선생님한테 물어보고 하면서 그런 식으로 외국어를 배웠어요. 네, 아, 그럼 아이토키를 통해서 그 영어 원어민 선생님들이랑 대화 연습을 네, 많이 한 거예요? 그쵸. 네. 내가 잘못 얘기하거나 발음 이상하면 고쳐줘 이렇게 음, 고쳐주세요 이렇게 얘기를 했죠. 네. 네, 아, 혼자 하다 보면 맞는지 틀리는지 잘 모르잖아요. 그거를 네, 확인해 줄 사람이 필요했던 거죠. 네. 음, 제 학생들 중에서도 네. 어, 보통 발음을 못 하잖아요. 그 영어권 학생들이. 맞아요. 네. 네. 제가 발음을 한 다음에 네. 제 입모양이랑 똑같이 하라고 해요. 그런데 네. 분명 입을 안 벌렸어요, 학생들은. 네. 그러면서 아, 안 된다고 해요. 그래서 나랑 네. 똑같이 하면 난다. 네. 똑같이 해요. 그럼 또 소리가 나요. 네. 어, 입모양을 안 보더라고요. 아, 자기가 뇌로는 이렇게 똑같이 하고 있다고 생각하지만 네. 실제로 봤을 때는 그렇게 안 하는군요. 맞아요. 네. 그래서, 계속 보라고 말을 어, 하죠. 책을 무작정 사기보다는 예를 들어서 그냥 인터넷에서 막 돌아다니는 뭐 essential vocab, 30 vocab 이런 거 있잖아요. 네. 아니면 아이타키 선생님한테 부탁해서 단어 네. 리스트를 받아도 되고 필수 동사 10개 네. 이렇게만 시작해서 저 약간 네. 스텝 바이 스텝 가이드가 있거든요. 아, 저 네. 차근차근히 문장 구조부터 해서 문장을 네. 길게 늘리는 방법까지 네. 이제 가주는 게 중요하다고 생각하고 여기서 중요한 건 네. 문장을 만들 때 꼭 큰 소리로 읽어본다는 거. 음, 큰 소리로 읽으면서 문장 만들기 하는 게 엄청 네. 큰 도움이 되거든요. 물론 어, 피드백은 네. 선생님의 도움을 받으면 좋겠죠. 물론. 그쵸. 그게 또 잘못 네네네. 발음할 수도 있으니까, 큰 그죠. 소리로 발음도 읽어도. 있고, 뭐, 네. 순서가 억양. 잘못됐을 수도 있고. 음, 한국어를 원어민처럼 자연스럽게 말할 수 있는 팁 같은 게 있을까요? 어, 선생님이. 제가 생각했을 때 팁은 이제 쉬운 문장도 자주 연습해서 조금 음, 자연스럽게 나올 수 있게. 그래서 너무 어렵게 자기가 모국어로 생각했었던 걸 다 막 네. 말하려고 하는 것보다 음, 쉬운 표현부터 많이 연습해서 좀 네. 연습하는 것들이 중요한 것 같아요. 맞아요. 표현 부분에 있어서는 네. 단어만 암기하지 말기. 어, 네. 그러니까 단어만 번역해서 암기하지 말고 어떤 상황에서 쓰이는지 네. 알기. 아, 네.
그럼 예문 같은 걸 좀 많이 봐야 될까요? 그쵸. 예문으로 공부해야 되죠. 단어만 하나 떼어서 배우는 거는 거의 의미가 없다고 생각할 수도 있을 정도로, 네. 발음에 있어서는 네, 제가 이거는 영어권 학생들에게 많이 하는 말인데, 네, 영어에 강세가 있잖아요. 네. 네. 한국어를 말하는데 강세를 주어서 얘기를 하는 거예요. 아, 너무 어색하거든요. 네. 네, 그래서 강세를 항상 빼라고 말을 해요. 한국어로 아빠 하는데, 네. 아빠, 뭐 아니면 아빠. 아빠. 네. 음, 아이다가 강세를 주어서 아빠, 엄마. 저는 이제 제 회화 수업에서는 항상 말하기 연습하고 네, 글쓰기 숙제를 준 다음에 네, 이제 그 수업 외에서 네. 회화 연습하는 거는 외향형 학생 같은 경우에는 언어 교환을 찾아라. 네. 내향형 학생 같은 경우에는 오픈 A 앱 같은 거 이용해라 네. 라고 말하는 편이에요. 그렇구나. 그럼 일단 말하기 수업을 기본으로 하고, 그 다음에 음. 그 외의 시간에 이런 것들을 또 이용하면 도움이 된다. 이러는 그죠. 말씀이시죠? 당연하죠. 네, 맞아요. 수업을 많이 들으면 들을수록 좋지만 내가 금전적인 여유가 많이 없다, 시간적인 네. 여유가 많이 없다 하면 네. 이제 찾는 거죠. 아이타키 커뮤니티에서도 언어 교환 찾는 학생들이 꽤 있어요. 그래서 맞아요. 그 있더라고요. 학생들이랑 같이 하면 시너지 효과가 있을 수 있다고 생각해요. 아이토키 네. 수업을 하면서 만난 학생 중에 가장 한국어를 잘하는 학생은 누구였나요? 네. 말해주세요. 미국 학생이었어요. 그 네. 학생은 한국에 와본 적이 한 번도 없는 학생이었는데요. 처음에 발음을 배울 때 한국어로 된 글을 자기 친구한테 보내서 네. 녹음을 해달라고 했대요. 그래서 그 발음을 들으면서 이 소리가 어떻게 나는지를 네. 하나하나 들으면서 따라했다고 하더라고요. 오스트리아 학생이었고 어휘, 문법, 그리고 표현들, 그리고 네. 억양이나 이런 모든 게 너무 네. 너무 자연스럽고 어려운 문법을 쓰는데도 정말 너무 자연스럽게 하는 거예요. 네, 그 학생한테 어떻게 그렇게 한국어를 잘하게 됐는지 물어보셨나요? 이 학생은 조금 완벽주의자가 아. 완벽주의자 그런 느낌이 좀 있었어요. 그래서 실수하면 아니야, 더 잘할 거야, 이런 마음으로 조금 더 했었던 것 같고요. 그리고 네, 제이는 미국에서 온 학생이고 한국에서 지금 네. 5, 6년째 살고 있을 거예요. 기본적으로 이제 뭐 자연스럽게 외원어민과 대화할 수 있는 것뿐만 아니라 네. 알고 있는 사자성어나 뭐 관용 표현들이 굉장히 많았어요. 혹시 그 학생한테 어떻게 그렇게 한국어를 잘 하게 됐는지 음. 방법을 물어보신 적 있으세요? 일단 정말 적극적으로 말하기 연습을 항상 시도했던 것 같아요. 그래서 저랑 수업을 할 때도 저는 항상 피드백을 구글 네. 문서에 적어주거든요. 네. 그걸 열심히 공부해오고 글쓰기 숙제도 정말 공을 들여서 항상 해왔어요. 그러니까 그만큼 공부에 대한 열정이 굉장히 강했고 네. 말하기에 대한 열정이 아주 강해서 자기가 모르는 단어가 나오면 내가 왜 이것도 몰랐지? 나 이것도 공부해야겠어. 약간 이런 식으로 진짜 파이팅 넘치던 학생이었거든요. Today, we've learned about how to quickly improve your Korean skills. The best advice is to improve speaking directly with native speakers to learn real expressions and pronunciation. If you have Korean friends around you, practice with them. But if you don't have any Koreans yet or feel nervous about starting real conversations, online one-on-one lessons are a great choice. On Italki, native teachers can tailor lessons to your level and help you improve your listening and speaking skills. Also, you can study anytime, anywhere, making it super easy and convenient. So, I've got a special event for you. If you use my exclusive promo code THISONE for your first lesson, you can get an extra $5 when you buy a $10 lesson. This discount is available to the first 50 people, so don't miss out if you want to practice speaking Korean. I'll put the link and promo code in the pinned comment and the description box below. That's all for today. I hope you found this video helpful. If you did, please like and subscribe for more fun and useful Korean lessons. Then I'll see you in the next video. 안녕!